नमस्कार श्रोता बंधु, सिल्क सिटी रेडियो 88.4 FM रो स्वतंत्र कार्यक्रम घटे तु माँ बुढ़ी ठाकुराणी संस्कृति परंपरा महात्म्य यात्रा दर्शन एवं प्रशासनर प्रस्तुति माँ बुढ़ी ठाकुराणी रो 2 वार्षिक यात्रा पई स्वतंत्र उपस्थापना घटे तु माँ बुढ़ी ठाकुराणी शुणिबे मंगलवार एवं शनिवार सकाळ 9टा एवं राति 8टारे सिल्क सिटी रेडियो 88.4 FM रे। नमस्कार श्रोता बंधु, आरंभ हो जाइए ब्रह्मपुर प्रसिद्ध बुढ़ी साआंताणी ठाकुराणींकर 2 वार्षिक यात्रा। आज आसंतु जानिबा एही माँ बुढ़ी ठाकुराणी 2 वार्षिक यात्रार इतिहास बा किंवदंती विषय। मिलिथिबा तथ्य अनुसार ब्रह्मपुरर ऐतिहासिक माँ बुढ़ी साआंताणी ठाकुराणी 2 वार्षिक यात्रार किंवदंती अति प्राचीन। माँ आविर्भावर दीर्घ वर्ष पर यात्रा आरंभ होइथिबा अनुमान करा जाइछि। पूर्वरु माँ को तेलुगु संप्रदाय पक्षरु सेवा करा जाई आसुथिबा नजर आसीछि। कालक्रमे यह भंडारी जाति पक्षरु सेवा करा जिबा परे माँ यात्रा को डेरा संप्रदाय पक्षरु परिचालना करा जाउथिला। प्राय 300 वर्ष तले गड़जात शासन कालरू आरंभ होइथिबा उक्त यात्रा वंश परंपरा उपर आधारित। बहु पुरातन व्यक्ति कहवा अनुसार 1700 मसीहारू आरंभ होइथिबा माँ यात्रा को प्रथमे डेराकूलर जैनिक व्यक्ति संप्रदायर सहयोग करथिले। डेरा संप्रदायर पाताला पाराया देशी बेहेरा हेउचंदी माँकर जड़े बड़ भक्त। स्वर्गत पाराया प्रत्येक दिन पूर्वाह्न और संध्यारे माँ मंदिर को जाई दर्शन करबा परे अन्यान्य कार्यक्रम करती। एहिभଳି भाବରେ तांकर दैनंदिन कार्य थिला। वर्तमानर माँ मंदिर बहु जनबसति भितर थिबा बेले पूर्वरु उक्त स्थान बण जंगल होई पड़ी रहिथिला। से प्रत्येक दिन बण जंगल रास्तार आसी माँ को दर्शन करी फेरती। एहिभଳି भावे दर्शन करी फेरिबा बेले दिने विलंबित संध्यारे निछाटिया जंगल रास्तार एक झीवर कांद शुणिबाकू पाइले। कांद आसुथिबा दिगकू अनुमान करी पारा जाई देखिले जे एक कम बयसर झीवटीए रास्ता उपरे छिड़ा होई कांदुछि। झीव निकटकू पाराया जाई कारण बुझिबाकू चेष्टा करिबा सह झीवंकू आश्वासना देले। पारायार आश्वासना बाणी शुणी झीव बाटहुडी बापघरकू जिबा पाई रास्ता पाउनाई बोली सूचना देले। पाराया झीवर बाप नाम पचारिबा क्षणी झीव जानी नाही कहिबा परे वर्तमान राति बेसी हेलाणी, केउ आड़े जिबु? मु तोर बाप परी, चाल आजि रातिक मो घरे रहिबु, कालिकू तो बाप घरर परिचय खोजी निजे नहीं बाप घरे छाड़ी दे आसिबी बोली कहिबा परे झीवटी किछि समय चुप रहिथिला। परे हठात उक्त स्थानरू झीव अंतर्ध्यान होई जाइथिला। अंधार रातिरे पाराया क्रंदनरत झीव केउ आड़े अंतर्ध्यान हेबा देखि स्तंभीभूत होई मन दुखरे निज घरकू फेरिले। रातिरे पत्नी को समस्त घटना संपर्करे अवगत कराइबा परे मध्य रात्रिरे निद्रारत पारायांकू माँ स्वप्नरे आसी संध्या बेलर समस्त घटना संपर्करे मन पकाइबा परे आजिठारू तू मोर बापा हेलु बोली कहबा सह मते झीव भावे घरको आनिबाकू सूचना देइथिले। रात्रिर समस्त वृत्तांत पाराया निजर जाति भाई मानकू कहबा परे संप्रदाय पक्षरु माँ को आनिबा पाई स्थिर करथिले। तेबे केउ समय माँ को अणाजिबो बोली से नहीं भावना चलीथिबा परे माँ पुणी पारायांको स्वप्नरे आसिले। कहिले निर्धारित समय मु पुणी आसिबी एवं आसिबा पाई सूचना प्रदान करिबी, सेही समय अनुसारे प्रस्तुत हुओ। परे माँ को आदेश को पाराया और डेरा संप्रदाय पक्षरु अपेक्षा करथिले। निर्धारित समय माँ को अनुमति पाइबा परे संप्रदायर लोकंक गहणरे माँ को निमंत्रण करी आनी यात्रा आरंभ करा जाइथिला। से समय संप्रदायर विभिन्न अंचल जड़े जड़े साई मुखिया थिले। सेमाने सेनापति भाବରେ
ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ 7ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି 7 ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ପାରାୟଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ପି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେଶୀ ବେହେରା, ପି ପାଲାୟା ଦେଶୀ ବେହେରା, ପି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେଶୀ ବେହେରା ଓ ପି ବାସବରାଜୁ ଦେଶୀ ବେହେରା ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବା ପରେ ବାସବରାଜୁ ନିଜର ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଗୋସାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନାମ ପାଲାୟାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାଲାୟା ଦେଶୀ ବେହେରା 1917 ମସିହାରୁ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାତାଲା ଗୌରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜମଣି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ସହ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବହନ କରି ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପାଲାୟଙ୍କ ପୁଅ ନଥିବାରୁ ନାତି ତଥା ସାନ ଝିଅ ଭି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦକୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଶୀ ବେହେରା ପାତାଲା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦେଶୀ ବେହେରା ସମ୍ପ୍ରତି 1995 ମସିହାରୁ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପି ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବା ଓ ମାଙ୍କ ଘଟ ବହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବପରି ଅନ୍ୟ 8ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟକୁ ବହନ କରି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟେ ତୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ପି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କଠୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା, କେଉଁ କାଳରୁ ଏହା ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପାତାଲା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦେଶୀ ବେହେରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳକ। ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 1670 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଆଗରୁ ମୋ ଫାଦର ଏଡପ୍ଟିଭ ଫାଦର ପି ପଳେୟା ଦେଶୀ ବେହେରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ପ୍ରାୟ 35 ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିକି 1995ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାଟା କରି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରା ର ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ହାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରାର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୂଜା ହୁଏ। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୂଜାରେ ଦୀପ ଫୁଲ ଗୁମ୍ଫା ରଖୁଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ସେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନେବୁ। ସେଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ମାଆଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖାହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଏ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ସେଇଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଖସି ପଡ଼ିଲେ ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବୋଲିକିରି ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖି ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ଆସିବ। ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇଠିର ମା ବିରାଜମାନ ହେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମର ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ହାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଦିନ ମା ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ହାଣ୍ଡିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଘଟ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୟୂର ରାଜବାଟୀ ଯିବେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଳତି ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଧୁଅନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ଡେଇଲି ସକାଳ 4ଟାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ପୁରା ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ ମା ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ରାଜବାଟିକି ଯାଆନ୍ତି। ରାଜବାଟିରେ ରଜାଙ୍କ ସେଥିରେ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏ କେଉଁ ରାଜା ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି? ଆଗର ରାଜା ପୁରା ନାଁଟା ଜାଣିନି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଡେରା ଲୋକ ରାଜମେଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଟ ବୁଣାକାର ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେର ରଜା ଆମର ଅଶୋକ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଡେଇଲି ପ୍ରଥମେ ଆଳତି ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁ ସାହି ମା ବୁଲନ୍ତି।
ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜା ସମୟରେ ଡେର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନାପିତ ବା ବାରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ବା ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦାମଲା ପୁରୋହିତମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆସିଲା? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଏ, ଏଇଠି ଆମର ଦାମଲା ପୂଜାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ମେନ୍ ପୂଜାରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଡେଇଲି ଆଳତି ତାପରେ ଭୋଗରାଗ ଏସବୁ ତାଙ୍କେ ରହିକିରି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସବୁ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ତରଫରୁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଦାୟିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ବୋଲେ ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ରହିବ। ଯେମିତିକି ପୁଲିସ, ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ଫାୟାର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କେ ପୁରା ଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ବି କହିଲେ ତାଙ୍କେ ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ଦେଖୁଛେ ଘଟ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା ମୋହରିବାଟରୁ ଯାଇଥିଲେ ରାଜମେନ୍ଦ୍ରୀ, ସେଇଠୁ ସେ ଘଟ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏପରି ଘଟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘଟ ଏପରି ଯାଆନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଘଟ ମୁଖ୍ୟ ଘଟ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟ 8ଟି ରୁହେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘଟ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜମେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜମେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛୁ। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକ, ତାପରେ ଫରେନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଗୋଠ ଧରନ୍ତି। ଗୋଠ ଧରିକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୋଠ ମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଠ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବସିଲା ପରେ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ମେନ୍ ଗୋଠ, ତାପରେ 8ଟା 500 ଗୋଠ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନସିକ ଗୋଠ ବି ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସିଲ୍କ ସିଟି ରେଡ଼ିଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର 88.4 ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସହର ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଠାକୁରାଣୀ ମା ନିଜ ବାପାଘର ବା ଦେଶୀଭେରା ସାହିର ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କିପରି ଯଥାରୀତି ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା। 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ନିଜ ଶାଶୁଘର ତଥା ମୂଳ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଶୀବେହେରା ସାହିସ୍ଥିତ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମା ଆସୁଥିବାରୁ ଦେଶୀବେହେରା ସାହିରେ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ନିଜ ମୂଳ ମନ୍ଦିରରୁ ବାପଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ମୂଳ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଏଠାରେ କିଛି ନୂତନ ପୂଜାବିଧି କରାଯାଏ କି? ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମା ଶାଶୁଘରୁ ବାପାଘରକୁ ଯିବା ପରେ ମୂଳ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବଭଳି ଯଥାରୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଥାଏ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବାପାଘରକୁ ଯାଏନି। କେବଳ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞାମାଳ ହିଁ ବାପଘରକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଏକ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖି ଘଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏପଟେ ଦେଶୀବେହେରା ସାହିରେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମୂଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋରରୁ ମାଙ୍କ ମାର୍ଜନା କରାଯିବା ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ହୁଏ। ଏହାପରେ ମଲମ
ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆଳତି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବଭଳି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଭୋଗ, ତାପରେ ପହଡ଼, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି ଓ ରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପୂର୍ବଦିନ ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ସହ କିଛି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମା ନିଜ ବାପଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୂଳ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶୀଭେରା ସାହିକୁ ଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯୁକ୍ତ ହାଣ୍ଡିସ ଘଟକୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଘଟ ପରିକ୍ରମା ସରିବା ପରେ ମୂଳ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତଥା ଭକ୍ତମାନେ ନେଇଥିବା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦାମଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଦେଶୀବେରା ସାହିରେ। ତ ଦେଶୀବେରାଙ୍କ ଘରେ କିପରି ନୀତିକାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ରହିଛି, ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜକ ଆଜି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିର ପରମ୍ପରା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପରମ୍ପରା ଦେଶୀବେରାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଦାମଲା ପୂଜାରୀ, ପିତ୍ତଳ ଟୁନା ପାତ୍ର। ଆଉ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ 11ଟା ବେଳକୁ ଡାକରା ଯାଇଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡାକରା ଯାଇକରି ଆସିଲୁ। ମା ଆଜି ଯାତ୍ରା ହେବ ଆସିବ, ବୁଝିଲ, ଯାତ୍ରା ହେବ ଆସିବ। ଆସିକିରି ମାଆଙ୍କର ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୂଜା ହେଲା। ମାଆଙ୍କର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୂଜାରେ ଦୀପ ପୂଜା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ଥାପନା କରାହେଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୂଜା। ତାପରେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ରାତ୍ର 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ 4 ଦିଗ ବନ୍ଧା ହେବ। ଦିଗ ବନ୍ଧା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବେ। ଘଟ ଡାକରା ପରେ ପୁଣି ମା ବାପା ଘରକୁ ଆସିବେ। କେତେ ଦିନ ସବୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାର? ଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 3 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 26 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 26 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଶବେରା ବାପା ଘରକୁ ଆସିବେ ବା ଦେଶୀବେରାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାପ ହିସାବରେ ସେ ଆଜି ରହିବେ। ଦେଶୀବେରାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଲମାଳ ଧରିକିରି ମା ତାଙ୍କର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିକିରି ବାପା ଘରୁ ଯିବେ ଡାକିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରୁ ଯିବେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ। ଡାକିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଦେଶୀବେରା ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବେ। ଦେଶୀବେରା ଯାଇକିରି ଆସିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ଆଜି ଆଉ କାଲି 2 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରହିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଘଟକୁ ପରିଣତ ହେବ। 9ଟା ଘଟ ଆମର ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 9 ଭଉଣୀ ରୂପରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଘଟ ସାହି ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ମାନସିକ ବେଶଧାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏଇଠି। ହଁ, ଆମର ଘଟ ସ୍ଥାପନା ହେଲା ପରେ ମାନସିକ ବେଶଧାରୀମାନେ ବେଶ ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଚାଲିବ ଆମର ଯେଉଁ 26 ଦିନ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଷ ପଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ନିୟମ ନୀତି ପୁରା ଭୋଗ ରାଗ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହୋଇକିରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ 3 ତାରିଖ ଏଇଠି ମା ଯେତେବେଳେ ମା ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଧୂପ ଆଳତି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ତାର ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ପଣା ଭୋଗ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ପଣା ଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଆଳତି ହେବ। ଆଳତି ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଏ ମା। ଏପରି ଯାତ୍ରା 26 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଉ ମା ସମସ୍ତର ଶୁଭକାମନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ସବୁଦିନ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଥରେ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୁରା 26 ଦିନ 27 ଦିନ ଏମିତି ଯାତ୍ରା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଶାଶୁଘରୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ଘରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଏପରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯାହାକି ଦେଶୀବେରାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲ୍କ ସିଟି ରେଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି
बुढ़ी ठाकुराणी यात्रा प्रति 2 वर्ष को थरे यात्रा पालन हुए एवं यही यात्रार मुख्य होची प्रभा नृत्य माने माँ काली माँ जलमुखी प्रभा धरी नाचंती माँ पछ पछे जाती एवं ठाकुराणी यात्रा पूर्वर ब्रह्मपुरवासी मैंने आसती पणापाणी धरी से गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही ब्रह्मपुर साई बासिंदा माने माँ को मेलाणी देवापरी विभिन्न भोगराग धरी आसती गुड़मुआ धरी आसती एवं ता साथ प्रभा नाच हुए तो एमती आसन भेटा जड़े प्रभा नाचधारी जड़े व्यक्ति को जी माँ बुढ़ी ठाकुराणी प्रभा धरी नाचती पणापानी जाती यात्रा भी बुलती विषय आसन किसी कथा हवा भाई आपन परिचयटा दिंतु पुराणा ब्रह्मपुर बाउरी साही आमर आपण नाटा कहले पुराणा ब्रह्मपुर बाउरी साही मुरली दास मुरली दास आम साथी अच्छा जी कि ठाकुराणी माँ जो यात्रा हुए सी सब निज प्रभा को धरी नाचती और ये जो प्रभा नाचर तार मुख्य विशेष कहतु आर परंपरा कौन रही आगरू बहुत गुड़े आमर पितृतुल्य पूर्वर अच्छा आमर बापा बुढ़ापा आगरू एवं आम आमको बयस है 50-60 वर्ष से आम माँ यात्रा मध्य बुलुचु एवं पणा पानी आउ बाहागर कार्य सफलता होची आउ माँ ये श्रद्धा कार्य आम उपयुक्त होचु अन्य गाँ गंडा एमती सहर बुलुचु से आपण ये माँ यात्रा उपलब्ध हे ये यात्रा माँ ठाकुराणी दुर्गा काली एमती विभिन्न प्रकार आम पाखे आइटम अच्छी से जो आमर जो कार्यकर्ता आमर जो मूर्ति जाक गठन कर से होती से बिनु दास पुराणा ब्रह्मपुर बाउरी साही ये आम नाच आम परंपरा आमर आगु अच्छी एवं आसुचु तार्थ जो बाउरी संप्रदायर लोक मैंने अच्छा से प्रभा नाचर मुख्य भूमिका ग्रहण करती परंपरा पीढ़ी पीढ़ी अनुसार आपण मैंने भाग नौ तो ये जो प्रभा नाच करने आपण मैंने किसी शिक्षा ग्रहण कर परंपरा धरी आप नाची आसुँच नहीं आज्ञा आमर बापा आम मन को शिक्षा ग्रहण देते से द्वारा आम सब नाच ग्रहण कर नाचु परंपरा कर हाँ अच्छा आ द्वारा आप किसी पारिश्रमिक परिमाण पाँच लोक हाँ पाऊँ आज्ञा पाऊँ सरकार थ्रु किसी आम टे दया कर किसी उपलब्ध कर भय टे आपण मैंने दया करते किसी आम साहय करते भल होता हाँ अच्छा ये जो आज आम देखिलु जे ठाकुराणी माँ तो आउ 2 दिन पर विदाय ने माँ घर को जी तो ब्रह्मपुर साही बासिंदा मैंने पणापाणी धरी आसती पणापाणी आप नाची नाची आसती जे लोक मानक किसी मनस्कामना पूर्ण पे आसती ये जो पणापाणी बाहर यहाँ माँ कौन उद्देश्य लोक मैंने आसती समस्ते जे जहाँ कौन मानसिकता थाए से माँ ठाकुराणी दूरता करदे एवं अन्य साही गली मध्य गले बहुत उत्साहित भाव पहाड़ पकई नाना प्रकार खजा मुआ एमाने समाने तो बाढ़ती दांडे फूल पुष्प दे माँ को श्रद्धा कर छाड़ती ये जो आप कहले जे बाउरी संप्रदाय लोक जो प्रभा नाच करती बिनु दास आप बिनु दास ये सब आइटम अच्छा जी बन प्रभा को सी जो बनाऊँ ए कौन सब खर्च हुए गोटे गोटे आज्ञा 20-25 हजार हुए गोटे गोटे मूर्ति निर्माण करने 20-25 हजार खर्च हुए एतारे प्रति वर्ष यात्रा जो माँ घट बाहर प्रतिदिन से नाच निश्चय हाँ देश बेरा तरफ आप निमंत्रण करा जाए तो से तरफ आप किसी पारिश्रमिक मिले किसी कम सरकार तरफ मिले बहुत भल होता तो धन्यवाद आपड़ आमको ये वार्ता दे नमस्कार माँ बुढ़ी ठाकुराणी अस्थायी मंडप को किपरि सजा जाए गेरु चून गोबर और झटी चितारे सजा जाए। हाँ श्रोता बंधु माँ बुढ़ी ठाकुराणी अस्थायी मंडप को सजाइबारे शंकरपुर बाउरी साहीर महिला मानकर अवदान रही आसुछि। सीमेंट इटा मार्बल रे माँ अस्थायी निर्माण करने पर बाउरी साहीर महिला माने चून गोबर और गेरु रे चित्र आंकी थांती। गुरुबारी साहीर बहु महिला तुली और अन्यान्य चित्र आंकिबा सामग्री धरी अस्थायी मंडप रे पहुंची विभिन्न आकृतिर झटी और चिता पकाइथिबा बेले वर्ष वर्ष धरी एही साहीर महिला माने यात्रा समय माँ मंडप को साजसज्जा करने परंपरा रही आसीछि। नमस्कार श्रोता बंधु सिल्क सिटी रेडियो 88.4 FM रो
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟେ ତୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀର 2 ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଘଟେ ତୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶୁଣିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ସକାଳ 9ଟା ଏବଂ ରାତି 8ଟାରେ ସିଲ୍କ ସିଟି ରେଡ଼ିଓ 88.4 FMରେ।